And without any further ado, let's get started with the project. So project ko लागि चाहिँ I will just close my video and I will start sharing my screen. Okay. Can you guys see my screen? यदि screen देखेछ भने again thumbs up. Okay. So this is the page that we will create, where we have this form which we can submit and save it to Firebase. So let's get started with the project. So I close and I will go to my terminal. Let's start from the beginning. कुनै पनि पोइन्टमा यदि अडियो अलिकति कम आउने नबुझिने जस्तो भयो भने चाहिँ प्लिज रेज योर ह्यान्ड एन्ड इन्फर्म मी. ओके, सो म मेरो टर्मिनल खोल्छु एन्ड इफ यु गाइज वान्ट टु फलो एलोङ देन यु क्यान अल्सो फलो एलोङ एन्ड कन्टिन्यू क्रिएटिङ दिस पेज विथ मी एज वेल. ओके, सो फर्स्ट अफ अल त म मेरो टर्मिनलमा जान्छु. And inside the terminal I will create a new React project, npx create React app. So npx create React app booking website whatever, and then it will start creating our React project. So your project बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ there are couple of images that you guys are going to need if you are following along. र यदि पछिको लागि चाहिँ I will put the link GitHub मा पब्लिश गरिसकेपछि finally I will put the link of the project there as well. So त्यहाँबाट पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ. तर जो मान्छेहरुले चाहिँ फलो एलोङ गरिरहेको छ उनीहरुको लागि चाहिँ म च्याटमा I will just put some of the links here. This is the link of the first image and link of second image. Then we have this Google font that we will use. I'll also put the link of Google font here. And then a mock data, just simple one. Okay. So हाम्रो project चाहिँ React को project यहाँ बनिसकेको छ. I'll just close it from here. म मेरो VS Code मा जान्छु and I will open the project that I have just created. जुनको नाम थियो booking website. Okay. So हामीसँग छ हाम्रो initial React page, React project र यहाँनिर छ package.json जहाँनिर चाहिँ हाम्रो project को नाम, version र different packages that we have and different script जहाँ चाहिँ हामीले run गर्न मिल्छ. So start भनेको to start the project, then we have build and test and eject as well. And then we have git ignore file. Then we have source and public file. So public file चाहिँ हाम्रो entry point हो, where we have this index.html file. So server ले जब पनि हामी हाम्रो वेबसाइट मा कसैले यदि लिंक रिक्वेस्ट गरेर लिंक हाम्रो वेबसाइट मा गयो भने उनीहरुले पाउने इनिशियल पेज चाहिँ हाम्रो सर्भरले दिने पेज चाहिँ यही नै हो. And here are different viewport for responsiveness and metadata for description and title for search engine and some favicon icon. And then this is our root div. So हामीले जुन पनि React मा प्रोजेक्ट बनाउँछौं त्यो चाहिँ फाइनली क्लाइन्ट साइड रेन्डर हुनको लागि जुन बन्डल छ, क्लाइन्टले चाहिँ सबै क्लाइन्ट साइड रेन्डरिङ गरेर चाहिँ हाम्रो HTML पेज चाहिँ यही रुट भित्र लगाएर राख्दिन्छ. पब्लिक फाइलमा त्यति नै हो. सो सोर्स फाइलमा गयो भने चाहिँ we have this index.js फाइल जहाँ चाहिँ अहिलेको जुन div थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट आउट गरेको छ र त्यो div भित्र चाहिँ हाम्रो जुनसुकै हामीले जति पनि यहाँ पेजहरु कम्पोनेन्टहरु बनाउँछौं त्यसलाई चाहिँ यहाँ भित्र ल्याएर रेन्डर गरिदिन्छ बेसिकली. हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ app.js भन्ने फाइल हो. सो यदि हामी हाम्रो
localhost 3000 मा let's see म npm स्टार्ट गरेर रन गर्छु र हाम्रो localhost 3000 मा हाम्रो इनिशियल रियाक्ट पेज खुल्छ र जुन यो रियाक्ट पेज छ यो चाहिँ यही भएको कन्टेन्टहरु छ सो हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ app.js फाइलबाट सुरु हुन्छ अहिले app.js फाइलबाट म सबै चीज हटाइदिन्छु and I'll just say that's one tag. So this is our entry point of our React application. There are different pages, which is this test page for writing test cases, and then initialization, which is our global CSS page. र यसपछि छ हाम्रो app.css जुन चाहिँ स्पेसिफिक हाम्रो app.js को लागि यो कन्टेन्टको लागि रहेको पेज हो यहाँबाट मैले हामीले सबै हटाइदिइसकेँ सो I will just remove this as well. So now we have our clean project and we can start working from here. सबभन्दा सुरुमा त म मेरो index.css फाइलमा गएर couple of CSS कोडहरु लेख्छु सो हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ Tailwind CSS युज गरिन्न because I want to teach you guys a little bit of CSS as well. एकदमै सिम्पल प्रोजेक्ट छ सो Tailwind CSS is also not necessary. त्यही भएर चाहिँ let's get started working with CSS. So first of all for global CSS म मेरो index.css मा जान्छु and here हामी चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छौँ हाम्रो बडीलाई I'll just say background र म ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छु यसलाई and then I'll just give a display of flex र म दिन्छु यसलाई max width 1500 pixel and then margin auto र यो माथिको 0 म हटाइदिन्छु like this. So अब हाम्रो पेजमा गयौँ भने चाहिँ बेसिकली एउटा डार्क ब्याकग्राउन्ड मात्रै छ हाम्रो h1 ट्याग पनि छ तर जस्तो h1 ट्यागको बाइ डिफल्ट कलर ब्ल्याक हुने भएको भएर त्यस्तो अहिले देखिरहेको छैन त्यसलाई मिलाउन पनि म यहाँ जान्छु h1 h2 h3 प्याराग्राफ स्प्यान र लेभल सबैलाई चाहिँ एकैचोटी I will also give it color of white. कलर भएर दिने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो हेलो टेक्स्ट व्हाइट कलरमा देखिहाल्छ सो यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिने कुरा भनेको एउटा फन्ट हो र फन्ट चाहिँ हामी आज गुगल फन्टबाट चाहिँ प्ले फेयर डिस्प्ले भन्ने फन्ट युज गर्न गइरहेका छौं सो बेसिकली यसको लागि चाहिँ you can just go to Google Fonts अनि Google Font भित्र चाहिँ सर्च फन्टमा गएर प्ले फेयर डिस्प्ले भनेर लेख्यो भने त्यो स्पेसिफिक फन्ट आइहाल्छ मैले लिंक पनि पठाइदिएको छु च्याटमा सो यु क्यान जस्ट युज दैट एज वेल सो यहाँनिर गएर म गेट फन्ट गर्छु एन्ड आई विल जस्ट क्लिक अन गेट इम्बेडेड कोड र मैले लिंकबाट भन्दा पनि आई विल जस्ट इम्पोर्ट इट फ्रम द CSS सो यो फन्टलाई चाहिँ मैले यहाँ इम्पोर्ट गरेर लिएर गएर हाम्रो जुन CSS फाइल छ अहिले चाहिँ मैले app.css मा लगेर इम्पोर्ट गरिदिन्छु त्यसपछि हाम्रो जुन h1 ट्यागहरु थियो सबैलाई मैले यो फन्ट स्टाइल गरेर दिन्छु and I'll just paste everything here font weight अहिले मैले कुनै पनि दिन्न and I'll just leave it like this यति गर्ने बित्तिकै जुन हाम्रो प्रोजेक्ट थियो त्यसको फन्ट अब चेन्ज भएर आउँछ ओके सो हाम्रो फन्ट पनि भइसक्यो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर पनि हामीले मिलाइसक्यौं र अननेसेसरी कुराहरु हामीले सबै प्रोजेक्टबाट हटाइसक्यौं अब लेट्स गेट स्टार्टेड विथ स्ट्रक्चरिङ आवर एप त्यसको लागि चाहिँ म app.js मा जान्छु and then first of all I will create a main tag like this React ले चाहिँ जहिले पनि जुन JSX छ यसमा चाहिँ एउटा मात्र एलिमेन्ट रिटर्न गर्छ सो मैले बेसिकली एउटा मेन ट्याग गरेर अर्को डिप ट्याग यसरी दुटा चाहिँ राख्न मिल्दैन जहिले पनि एउटा मात्र एलिमेन्ट रिटर्न गर्छ सो एउटा मैले डिप ट्याग भित्र दुटा मेन यसरी दुटा एलिमेन्ट चाहिँ मजाले राख्न मिल्छ सो basically I'll just return a main tag for now and then I will first create a logo त्यसको लागि चाहिँ म इमेज दिन्छु अनि सोर्समा चाहिँ हाम्रो लोगो अहिले यो युज गर्ने वाला छौं हामीले so I'll just select this and paste it here
र यसरी राख्दाखेरि चाहिँ यस्तो एउटा वार्निङ भनेर आउँछ जसरी यहाँ आइरहेको छ अन्डरलाइन गरेर एन्ड द रिजन फर द्याट इज बिकज इमेज ट्यागमा चाहिँ जहिले पनि अल्ट ट्याग दिनुपर्छ so I'll just go out here and say alt and I'll just give it a alternative text of logo यो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो इमेज यहाँ आइहाल्यो यो इमेजको म हाइट एकदम सानो दिन्छु so I'll just say height of 100 यति गरेपछि चाहिँ हाइट 100 लेखेर यहाँ बस्छ इमेज भन्दा मुनि चाहिँ दुईटा सेक्सन हुन्छ लेफ्ट र राइट त्यसको लागि म एउटा सेक्सन बनाउँछु लाइक दिस र लेफ्ट चाहिँ इमेज नै हुन्छ सो आई जस्ट क्रिएट एन इमेज ट्याग विथ सोर्स यसको इमेजको चाहिँ यो वाला इमेज हामीले युज गर्ने वाला छौँ कपी दिस एन्ड आल पेस्ट इट अगेन अल टेक्स्ट दिनै पर्छ सो आई जस्ट कार एन्ड क्लोज दिस यति गरिसकेपछि हामीसँग हाम्रो लोगो पनि आयो र हाम्रो सेकेन्ड लेफ्ट साइड बारमा हुनुपर्ने इमेज पनि आयो त्यसपछि हाम्रो राइट साइड बारमा चाहिँ I will create a div and I will give it a class name of form container like this form container मा चाहिँ बेसिकली एउटा हेडिङ र फर्म हुन्छ सो I'll just create a heading with h2 अनि हेडिङमा चाहिँ म यसको नाम दिन्छु let's say book it now like this यति गरिसकेपछि हामीसँग हाम्रो कार पनि आयो र हाम्रो हेडिङ पनि आयो अहिले तल र माथि आइरहेको छ बट वी विल स्टाइल इट लेटर सो लेट्स जस्ट गो टु आवर app.css एन्ड इन्स्टल गरिदिइहालौँ यसको लागि I'll just go to my app.css अनि सुरुमा चाहिँ यसलाई अलिकति प्याडिङ दिउँ माथि र तलबाट सो प्याडिङ र मार्जिनमा डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ मार्जिन भनेको जहिले पनि इलिमेन्टको बाहिरबाट दिन्छ भने प्याडिङ चाहिँ भित्रबाट दिन्छ सो फर्स्ट अफ अल म चाहिँ गएर मेन ट्याग जुन छ यसलाई चाहिँ प्याडिङ दिन्छु one rem र 4 rem सो यसलाई 1 rem र 4 rem दिइसकेपछि ओके स्पेलिङ बिग्रेछ प्याडिङको हल्का प्याडिङ लिन्छ यसले यहाँ माथि र तलबाट सो टप र बटमबाट चाहिँ 1 लिन्छ र लेफ्ट राइटबाट चाहिँ 4 लिन्छ सो लेफ्ट राइटबाट अलिक धेरै छ र टप र बटमबाट अलिक कम छ त्यसपछि यो आरएम भनेको के हो भनेर बुझाउनलाई पनि जस मैले आरएम नदिकन यहाँ डाइरेक्टली 10 पिक्सल दिएको भए हुन्थ्यो 10-20 जति पिक्सल दिए पनि यसरी पनि लिन्छ यसले यहाँ चाहिँ तर पिक्सल र आरएममा डिफ्रेन्स के छ भन्दा चाहिँ पिक्सल भनेको एब्सोल्युट भ्यालु हो र आरएम भनेको चाहिँ रिलेटिभ हो रिलेटिभ टु द रुट एलिमेन्टको फन्ट साइज सो बाइ डिफल्ट चाहिँ जुन पनि ब्राउजरको फन्ट साइज चाहिँ 16 पिक्सल हुन्छ तर यदि मैले सेटिङमा गएर मेरो फन्ट अलिकति बढाएँ भने यसको प्याडिङ पनि अटोमेटिकली बढ्छ सो बेसिकली वी आर गिभिङ इट बेस्ड अन द रिलेटिभ टु द फन्ट साइज अफ आवर HTML or our browser सो मैले आरएम भनेको चाहिँ बेसिकली रिलेटिभ युनिट हो एन्ड देन मेन ट्याग दिइसकेपछि I'll create another style for section सो सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो यो इमेज र हाम्रो यो फर्म छ यसलाई चाहिँ म सुरुमा लेफ्ट र राइटमा ल्याउन छ त्यसको लागि सिम्पली डिस्प्ले टेक्स्ट मात्रै गर्दै हुन्छ डिस्प्ले टेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ इमेज लेफ्टतिर आयो र हाम्रो फर्म राइटतिर आयो यसपछि म यसलाई फ्लेक्स ऱ्याप पनि दिन्छु सो फ्लेक्स ऱ्याप लाइक दिस ऱ्याप दिनुको बेनिफिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ म रेस्पोन्सिभ बनाउँदै जान्छु त्यसपछि अटाएन भने चाहिँ सिधै अटोमेटिकली ऱ्याप भएर तल आउँछ आफ्टर दिस लेट्स गिभ इट अ ग्याप अफ 3 rem लाइक दिस सो जुन यो इमेज छ यो इमेज चाहिँ अलिकति धेरै नै हाइट भएको इमेज हो सो यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाऊँ इमेजलाई मैले क्लास नेम दिएको छैन सो लेट्स गिभ इट अ क्लास नेम अफ लेफ्ट ड्यास ing भनेर एउटा क्लास नेम दिउँ र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले बेसिकली जुन HTML को एलिमेन्ट थियो त्यसलाई डाइरेक्टली पोइन्ट आउट गरेर गरेको थियौँ सो अब चाहिँ हामीले बेसिकली क्लास नेमको थ्रुबाट चाहिँ CSS एप्लाई गर्नेवाला छौँ त्यसको लागि चाहिँ क्लास नेमको अगाडि डट राखेर क्लास नेमको जुन नाम थियो त्यो युज गऱ्यो भने चाहिँ सो लाइक दिस वी क्यान स्टाइल आवर क्लासेस
सो लेफ्ट इमेज भन्ने म क्लासलाई चाहिँ म सुरुमा चाहिँ flex1 दिन्छु अनि यतापट्टिको यो फर्मलाई पनि flex1 दिन्छु बेसिकली प्याराग्राफलाई पनि तर अलि पछि and then I will just say object with content and also aspect ratio to 1 and I will give it a height of auto and max width of 700 pixel. Okay, let's see. यति गरिसकेपछि चाहिँ अब अलिकति हाइट कम भयो बेसिकली and after this I will create a form. So जुन हाम्रो form container छ यो यसलाई पनि अलिकति स्टाइल गरौँ. So I'll just select this class form container like this and I'll also give it a flex1 ताकि चाहिँ दुटैले चाहिँ equal width पाओस् and जब यो हटाउनु it will just be flex wrap अनि तल आइहाल्छ. ओके अब जुन फर्म छ यो फर्मलाई भित्र चाहिँ let's start creating our HTML tags and our input box and so on. So मेरो app.js मा जान्छु अनि जुन heading tag छ h2 भने त्यो भित्र चाहिँ I will create a form. So form भित्र basically I will create a div and I will give it a class name of form group like this. Form group भित्र चाहिँ I will create a label and input box. So I'll just say label and let's say first label will be full name and I'll create an input tag. Input type is text and I'll also give it a placeholder and say enter your full name. यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीसँग हाम्रो लेभल पनि आउँछ र हाम्रो फुल नेम पनि आउँछ. तर जुन लेभल छ यसलाई मैले कसको लेभल हो भनेर सिलेक्ट गरिदिनु पर्छ पोइन्ट आउट गरिदिनु पर्छ. सो आई विल जस्ट से लेभल HTML फर नेम and I will also give it an ID of name and name of like this. So जब मैले यो फुल नेममा क्लिक गर्छु input box automatically focus हुन्छ and this is helpful for visually weak user and it basically increase the accessibility of our application. So जहिले पनि लेभल र इनपुट दिनु चाहिँ it's best practice for accessibility. हाम्रो basically full name र यो त आयो. Now let's style our label and our heading tag as well. त्यसको लागि चाहिँ I will again go to my app.css file र यहाँ भित्र चाहिँ जुन मैले फर्म ग्रुप बनाएको थिएँ त्यसलाई I will just give display flex ताकि चाहिँ लेफ्ट राइटमा आओस् लेभल र इनपुट बक्स. लेफ्ट राइट भन्दा पनि let's make it top bottom. So for that I will just give it a direction column like this. So top bottom it is and also give it a margin of 1 rem and 0. Okay, यसपछि चाहिँ let's style our label. Label को लागि चाहिँ I will give font size of 14 pixel र जुन यो book भएछ यो let's change that to book. जुन यो book it now छ यसलाई पनि अलिकति ठुलो font size दिउँ. I'll go out here and जुन हाम्रो h2 tag छ यसलाई class name दिएर नि गर्न मिल्छ but I will just select h2 for now अनि मैले चाहिँ यसलाई font size दिन्छु 32 pixel.
सो अलिकति ठुलो देखेको छ। त्यसपछि हाम्रो जुन इनपुट बक्स छ लेट्स स्टाइल द्याट एज वेल। त्यसको लागि म इनपुट सिलेक्ट गर्छु र इनपुटभित्र चाहिँ अब यो प्याडिङ अफ 0.8 REM, margin top of 10 pixel, background black। यति गरिसकेपछि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज भयो एन्ड अलिकति फन्ट यो जुन इनपुट बक्स छ अलिकति राम्रोसित आइरहेको छ। सो लेट्स रिमुभ दिस border नाउ। यो border जुन आएर चाहिँ हटाइदिन्छु म एन्ड चेन्ज इट। सो दिस border 1 pixel solid and let's give it a green color। Let's see। So जुन यो ग्रीन कलर छ लेट्स इन्स्पेक्ट इट। यो कलरको लागि चाहिँ यु क्यान पिक एनी कलर, बट मसँग एउटा पहिला एउटा कलर छ विच आइम गोइङ टु युज 7349 and 49। Okay, so we're going to use this color for anyone who is following along. I will also pass this in the chat box। So border यति आइसक्यो 734। ओके, जब मैले जुन यो इनपुट बक्समा क्लिक गराएको छु एउटा आउटलाइन आइरहेको छ एन्ड आई जस्ट वान्ट टु रिमुभ द्याट आउटलाइन एज वेल। एज यु क्यान सी हियर जब मैले क्लिक गर्छु यहाँनिर चाहिँ मेरो अप्सनहरू क्रोमले अटोमेटिकली फिल गर्नलाई आइरहेको छ। द रिजन फर दिस इज बिकज यदि हामीले चाहिँ जब लेबल युज गर्छौँ नि, लेबल युज गरेपछि चाहिँ इट अटो कम्प्लिट एन्ड अटो फिल अटोमेटिकली ब्राउजरले चाहिँ। सो यदि एकदम धेरै फर्महरू छ भने चाहिँ यसरी अटो कम्प्लिट गर्न सजिलो हुन्छ एन्ड विच इज अल्सो वान एनदर रिजन फर युजिङ लेबल and form in a proper way like I'm using it right here। So this is the best way of creating forms किनकि धेरै एक्सेसिबिलिटीहरुको कुराहरु चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छ ब्राउजरले। सो लेट्स क्यारी अन। जब क्लिक गरेर चाहिँ यो माथि एउटा आउटलाइन आइरहेको छ एन्ड आई वान्ट टु रिमुभ इट। सो आई विल जस्ट से आउटलाइन नन गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यो आउटलाइन आउँदैन। फन्टको एउटा कलर देखिरहेको छैन अनि लेट्स अल्सो ब्रिङ द कलर विथ व्हाइट एन्ड आई अल्सो वान्ट टु इन्क्रिज द फन्ट साइज टु 16 पिक्सल। ओके, सो इट्स फाइन। जुन इनपुट बक्स छ यसको चाहिँ म अलिकति बोर्डर रेडियस दिन्छु। सो लेट्स से बोर्डर रेडियस 12 पिक्सल। यति गरेपछि बोर्डर रेडियस पनि यहाँ आइसकेको छ। नाउ एज यु क्यान सी यो इनपुट बक्स अलिकति सानो भएर आइरहेको छ। लेट्स चेन्ज द्याट। See here। जुन यो फर्म कन्टेनर छ यसले फ्लेक्स फन्ट लिइरहेको छ। सो यसले पनि so we have section flex 1 flex 1 यसले अलिकति कम विथ लिएर आएको छ। सो लेट्स चेन्ज द्याट। लेट्स ट्राई 100%।
So let's keep this input with 100%. Let's go out here and see expect ratio 1. So ठीक छ. Oh, so full section छ यसले नै एकदमै कम विथ लिएर रहेछ. So यसलाई चाहिँ such vivid. Okay. So mainly it's a full with here. So let's try to give it flex 1 and you will have one. No. Okay. So then our main, so let's give it a width of 100% as well. Okay, fine. यसपछि I also want to create a couple of these. त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ जान्छु and I'll just copy this same form tip and I will paste it for email, for messages. I'll just say HTML for email and enter your email placeholder ma. So type यसको email हुन्छ and ID also email and name पनि. So for the third one it will be message. Input भन्दा पनि let's create it a text area. Enter your message र ID मा पनि I'll give it message अनि name पनि message भनेर दिन्छु. So text area को चाहिँ डिफरेंट स्टाइल आइरहेको छ किनकि यसले इनपुट को स्टाइल लिइरहेको छैन. त्यसको लागि म text area लाई पनि सेम स्टाइल दिन्छु. After this input box आयो. So text area आयो. Text area use गर्नुको बेनिफिट भनेको चाहिँ we can enter any amount of text here. सबैको लेभल एउटै भइरहेछ. So let's change that. So second वाला चाहिँ it will be email and thirdly it will be message like this. Finally एउटा button create गरौँ.
inside our form I'm going to type into submit button ko लागि like this, and we get our submit button. जुन submit button छ यसको पनि width 100% दिएर हेरौँ ताकि चाहिँ अरूको लेभलमा आओस्. So I'll just go out here. र इनपुट बटन सबमिट बटनलाई मात्रै प्रिन्ट आउट गर्नको लागि चाहिँ I can just say input अनि type equals to submit भन्यो भने चाहिँ यसले सबमिटलाई मात्रै प्रिन्ट आउट गर्छ, and I can give it a width of 100%. Again, let's check. So with 100% लिइरहेको छैन. Let me try giving it flex. यसको पनि width हामीले 100%. Okay, यो अहिले यसलाई यतिकै छोडेर let's carry on. Let's not waste more time on this. म चाहिँ जब बटन होभर हुन्छ त्यति बेला त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरिदिन्छु. So I'll just say type equals to submit. जब बटन सबमिट चाहिँ हामीले होभर गर्छौँ यसलाई, I'll change the background color and I'll give it a specific color of 132 1212 like this. जब होभर गर्छौँ I also want to change the cursor to pointer ताकि चाहिँ जब हामी होभर गर्छौँ यस्तो एउटा पोइन्टर आओस् माउसको कर्सरबाट चाहिँ. And the next thing is add transition. So जुन इनपुट बक्स छ यसलाई म ट्रान्जिसन दिन्छु 0.5 सेकेन्ड एज इन आउट भनेर, and then it is not pointing, so input type equal to submit. अलिकति धेरै टाइम 0.5 सेकेन्ड, सो बल्ल अलिकति राम्रोसँग ट्रान्जिसन आएको छ. ग्रेट. सो हाम्रो नाम पनि भयो, इमेल पनि भयो, and everything is looking good. अब चाहिँ एउटा चीज मैले यहाँ गर्न छुटाएको छु. So let's make every input required ताकि चाहिँ कुनै पनि खाली भएर सबमिट गर्न नमिलोस्. I'll just select these 3 input box अनि सबैलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल डी गर्यो भने चाहिँ तीनटै एकैचोटि सिलेक्ट गर्न मिल्छ. त्यसपछि गएर म यहाँ लेख्छु रिक्वायर्ड दिइसकेपछि चाहिँ खाली इनपुट बक्स सबमिट गर्न मिल्दैन, एउटा HTML मा एउटा वार्निङ मेसेज यसरी आउँछ. ओके, यसपछि we also want to create a card जहाँ चाहिँ मोडल सिलेक्ट गर्न मिलोस्. सो त्यो कार्डको लागि चाहिँ मैले एउटा मक डाटा पहिल्यै बनाएर राखेको छु, and you can use that mock data as well. So mock data यहाँनिर छ जुन चाहिँ मैले पहिला सेन्ड गरिसकेको छु. I will send it again. बेसिकली के पनि छैन, एउटा एरे छ जहाँनिर चाहिँ जेसन अब्जेक्ट छ, त्यसमा चाहिँ नाम र सोर्स छ, इमेजको सोर्सहरू यिनीहरू. म यो कपी गर्छु and then I will create a new folder for constants and
car.js भन्ने फाइल बनाउँछु र यहाँभित्र त्यो जुन फाइलभित्र कन्टेन्ट थियो त्यसलाई म पेस्ट गरिदिन्छु। जुन यो कार छ यसलाई म एक्सपोर्ट गर्छु यहाँबाट सो द्याट आई क्यान इम्पोर्ट इट इन एनदर फाइल। त्यसपछि लेट्स डिजाइन आवर मोडल फिल्ड। सो त्यसको लागि चाहिँ म मेसेज भन्दा माथि एउटा लेबल बनाउँछु पहिला and I will call it choose your model भनेर and then I will create another div. I will give it a class name of cars container. त्यसपछि जुन मैले कार भर्खरै उता इम्पोर्ट गरेको थिएँ त्यो म इम्पोर्ट गर्छु। इम्पोर्ट गर्नको लागि चाहिँ अटोमेटिकली मेरोमा चाहिँ मैले एउटा एक्सटेन्सन राखेको छु जुनले चाहिँ अटोमेटिकली इम्पोर्ट गरिदिन्छ बट यु क्यान इम्पोर्ट इट बाई डिफल्ट म्यानुअली एज वेल। सो जुन कार्स छ त्यहाँभित्र भनेको एरे हो सो म एरेलाई म्याप गर्छु र फर इच एन्ड एभ्री डाटा फर इच एन्ड एभ्री कार एन्ड इन्डेक्स आई एम गोइङ टु रिटर्न अ डिभ। जहिले पनि म्याप गरेर केही रिटर्न एचटिएमएल एलिमेन्ट अथवा जेएसएक्स एलिमेन्ट रिटर्न गरेछ भने चाहिँ यु अलवेज हेभ टु गिभ द की नत्र भने रियाक्टले वार्निङ दिन्छ। एन्ड आफ्टर दिस आई जस्ट वान्ट टु डिस्प्ले कार डट नेम र स्प्यानमा कार डट इमेज छ कि सोर्स छ लेट्स सी कार डट सोर्स। यति गरिसकेपछि इफ आई गो टु माई पेज यहाँ चाहिँ हाम्रो कारको लेबल आउँछ र कारको नाम र कारको इमेज सोर्स चाहिँ यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ। नाउ लेट्स क्रिएट द्याट इमेज। यो दुइटा म हटाइदिन्छु यहाँबाट एन्ड आई वान्ट टु डिस्प्ले एन इमेज। So I'll just create an image tag र म यहाँ सोर्स दिन्छु। सोर्सभित्र चाहिँ कार डट सोर्स जान्छ र जुन अल ट्याग छ त्यसमा चाहिँ म कारको नाम राखिदिन्छु। सो कार डट नेम लाइक दिस। ओके यसको चाहिँ म स्पेसिफिक हाइट दिन्छु। I'll just give it a height of 120 pixel and width of 120 pixel as well। यति गरिसकेपछि यु क्यान सी हाम्रो जुन इमेज थियो जुन चाहिँ हाम्रो यो कन्टेन्टबाट आएको इमेजको सोर्सबाट आएको इमेजहरू हो यो चाहिँ डिस्प्ले भइरहेको छ बट अलिकति स्ट्रेच टाइपको डिस्प्ले भइरहेको छ। सो त्यसलाई फिक्स गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान गिभ अब्जेक्ट फिट। सो म चाहिँ स्टाइल हालेर लेखिदिन्छु यसलाई एन्ड आई विल से अब्जेक्ट फिट कन्टेन्ट र यो कन्टेन्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ इमेज अलिकति राम्रोसित प्रपरली डिस्प्ले हुन्छ। अरू पनि डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ जस्तै कभर भन्ने बाई डिफल्ट छ एन्ड देन फिल भन्ने छ जसले चाहिँ फुल इमेजलाई फिल गर्न खोज्छ जुन चाहिँ नहटाएको भएर अलिकति पुचुक्क भएर देखिरहेको छ। सो कन्टेन्ट इज बेस्ट अप्सन फर अस बट देयर आर अदर अप्सन द्याट यु क्यान युज एज वेल। सो हाम्रो इमेजको अप्सन यहाँनिर आइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई डिस्प्ले फ्लेक्स गरेर एउटै लाइनमा लिएर आउनु खोज्छु। सो मैले यहाँनिर एउटा कार कन्टेनर भन्ने क्लास नेम यसलाई दिइसकेको छु। लेट मी गिभ डिस्प्ले फ्लेक्स टु द्याट। सो म यहाँ जान्छु एन्ड गिभ इट अ कार कि कार्स। सो कार्स कन्टेनर अनि यहाँभित्र गएर अब गिभ डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स दिने बित्तिकै चाहिँ बाई डिफल्ट रोमा यसरी फ्लेक्स भएर आएर बसिहाल्छ। अलिकति डिजाइन थोरै बिग्रेको छ जुन चाहिँ हामीले पछि मिलाउँला। एन्ड देन जब म योलाई मिनिमाइज गर्दै लिएर जान्छु लुक्स फाइन। यस रोशनले हात उठाएर छ। सो यु क्यान जस्ट बना के भन्दछ। ओके लास्टमा सोध्नुलाई भनेको छ। सो इट्स फाइन। सो यहाँनिर चाहिँ
सो डिजाइन छ यो अलिकति यहाँनिर चाहिँ बिग्रिरहेको छ. सो लेट्स ट्राई टु फिक्स द्याट फर्स्ट. सो मेनको विड्थ हल्का डिबग गरौँ है एकछिन. लेट्स सी वाइ यो डिजाइन चाहिँ अलिकति ओभरफ्लो किन भइरहेको छ भनेर. कसैलाई आइडिया छ भने चाहिँ च्याटमा लेख्दा हुन्छ है. So let's test. Max with 500 pixels, so this is fine. Now 1500 pixel. Even like fine. Okay, so in section, so this image section is fine. Section overlap कर रहा था. So इसको flex 1 remove करें. त्यसको फ्लेक्स जुन फर्म अफ फ्लेक्स दिएको छ त्यसको फ्लेक्स रिमुभ गरेर फर्म कन्टेनर एन्ड यो वाला फ्लेक्स. So let's go to our form container and your flex एकचोटि अहिले हटाइदिएर हेरौँ. Okay, fine. So basically अझै पनि ओभरफ्लो भइरहेको छ. So let's check अरू कुन चाहिँ एलिमेन्ट भन्दा बाहिर निस्किरहेको छ. सो क्विक फिक्सको लागि चाहिँ म जुन इनिशियल CSS छ यसको बडीमा गएर ओभरफ्लो जुन छ त्यसलाई म हिडन गरिदिन्छु. फाइन. सो बेसिकली बुक इट नाउ भन्ने अप्सन छ एन्ड देन हाम्रो जुन मोडल चुज गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि आइसकेको छ. तर जब हामीले मोडल कुनै सिलेक्ट गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ एउटा चेक बक्स जस्तो आइकन सिलेक्टेड मोडलमा देखाउन चाहिँ एकदमै. सो लेट्स डु द्याट. सो जब पनि म कुनै पनि कारमा सिलेक्ट गर्छु त्यति बेला चाहिँ त्यो कार सिलेक्टेड छ भनेर यहाँनिर आउनु पर्यो. त्यसको लागि आई विल जस्ट गो टु app.js फाइल एन्ड गो टु create a new state called selected cars and set selected car भनेर
सो यो स्टेट चाहिँ म रियाक्टबाट पहिला इम्पोर्ट गर्छु लाइक दिस। अनि जति बेला मैले जुन यो कार छ, जब यो कार मैले चाहिँ क्लिक गर्छु नि त्यति बेला चाहिँ त्यो कार चाहिँ सिलेक्टेड कारमा आउनु पर्यो। तर जुन बाई डिफल्ट छ त्यो चाहिँ जुन यो कार भन्ने हाम्रो जुन जेसन अब्जेक्ट थियो त्यसको चाहिँ फर्स्ट इलिमेन्ट चाहिँ हामीले डिफल्टमा राखिदिउँ। सो आई क्यान जस्ट गो आउट हियर एन्ड डिफल्ट भ्यालु चाहिँ स्टेटको कार्सको चाहिँ फर्स्ट इन्डेक्स भ्यालु राखिदिउँ यसरी। र जब पनि हामी यो एलिमेन्टलाई क्लिक गर्छौँ जुन अहिले डिप छ, जस्ट गिभ इट अ बटन र यहाँ गएर बटनलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर ब्ल्याक राख्दिउँ र आउटलाइन नन। ओके, सो बटन भएर सबमिट भइरहेको छ। लेट्स जस्ट किप इट एज इट इज फर नाउ। एन्ड लिभ इट एज इट इज फर नाउ। ओके, सो जब चाहिँ मैले क्लिक गर्छु अहिलेको लागि डिपलाई, त्यति बेला चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु अपडेट द स्टेट र कुन कार सिलेक्ट भएको छ भनेर चाहिँ आई वान्ट टु सेट द्याट कार। सो आई जस्ट सेट द सिलेक्टेड कार। अनि जुन चाहिँ हामीले कार क्लिक गरिरहेको छौँ त्यो कार चाहिँ मैले स्टेटमा गएर अपडेट गरिदिन्छु। आफ्टर द्याट यदि चाहिँ जुन सिलेक्टेड कार छ त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो जुन कार छ त्यही हो भने चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु से दिस वान इज सिलेक्टेड। सो म के गर्छु त्यसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो कार छ कारको जुन नाम छ यदि यो नाम चाहिँ इक्वल्स टु जो हाम्रो स्टेटमा सिलेक्टेड कार थियो त्यसको नामसँग सेम छ भने चाहिँ आई जस्ट से दिस। ओके, सो अहिले चाहिँ बाई डिफल्ट फर्स्ट कार सिलेक्ट भइरहेको छ र जब म यो क्लिक गर्छु यो कार सिलेक्ट हुन्छ, फेरि यो क्लिक गर्दा यही सिलेक्ट हुन्छ। सो यसरी डिफ्रेन्ट कारहरू यहाँ सिलेक्ट भइरहेको छ। अब त्यसको ठाउँमा चाहिँ कुनै एउटा आइकन ल्याएर राखौँ। सो आइकनको लागि चाहिँ बेसिकली लुसिड रियाक्ट भन्ने एउटा प्याकेज छ र हामीले यो प्याकेजबाट चाहिँ एउटा आइकन ल्याएर यहाँनिर अब डिस्प्ले गर्नेवाला छौँ। सो फर्स्ट अफ अल त्यसको लागि लेट्स इन्स्टल द प्याकेज npm install lucid react like this। सो हाम्रो प्याकेज इन्स्टल भइसकेको छ र जुन यो दिस थियो यसमा चाहिँ मैले चेक आइकन भन्ने चाहिँ लुसिड रियाक्टबाट ल्याएर राख्छु। त्यसपछि क्लिक गर्दाखेरि यहाँ आइकन त आइरहेको छ तर डिस्प्ले भइरहेको छैन। सो त्यसको लागि म कलर चेन्ज गरिदिन्छु यसको। बाई डिफल्ट कलर यसलाई म अहिले ग्रिन दिन्छु एन्ड यु क्यान सी द ग्रिन कलर हियर। सो यो सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आइरहेको छ, यो सिलेक्ट गर्दा यहाँ आइरहेको छ र यो सिलेक्ट गर्दा यहाँनिर आइरहेको छ। सो यसलाई चाहिँ म स्टाइल पनि दिन्छु। सो त्यसको लागि अब जस्ट गिभ इट अ क्लास नेम एन्ड चेक आइकन भन्ने र मेरो app.js फाइलमा गएर डट चेक आइकन जुन छ आई विल जस्ट गिभ इट अ पोजिसन एब्सोल्युट लाइक दिस। त्यसपछि म जुनसुकै कार यहाँ सिलेक्ट गर्छु त्यति बेला चाहिँ जुन कार सिलेक्ट गरेको छ त्यसको माथि चाहिँ यो अप्सन यसरी आउँछ। ओके, सो यसलाई अलिकति मार्जिन पनि धेरै दिउँ। आई विल जस्ट गिभ मार्जिन टप अफ 2 rem cars कन्टेनरलाई where is car container, this one, oh margin dash top like this। त्यसपछि it looks perfect। सो जुन कार सिलेक्ट गरिरहेको छ त्यसमा एउटा चेक बक्स अटोमेटिकली आइरहेको छ। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ वी हेभ टु सबमिट इट टु फायरबेस। सो रेस्पोन्सिभ भन्दा अगाडि चाहिँ फायरबेसमा सबमिट गर्ने काम गरिहालौँ बिकज द्याट्स द हाई प्रायोरिटी। त्यसको लागि म मेरो फायरबेसमा जान्छु र फायरबेसभित्र गइसकेपछि आई विल जस्ट सिलेक्ट फायरबेस कन्सोल। यसले चाहिँ मेरो फायरबेस कन्सोल खोलिदिन्छ। यु माइट हेभ टु लग इन विथ योर जिमेल। सो फायरबेस भनेको चाहिँ बेसिकली एउटा प्लेटफर्म हो, ब्याकएन्ड एज अ सोल्युसन where we can create where Firebase provides this platform where we can store our data, our images. It provides various other functionality like
पुश नोटिफिकेसनहरू जस्तो लिएर डिफ्रेन्ट होस्टिङको लागि देखि लिएर धेरै कुराहरूको फंक्सनालिटीहरू प्रोभाइड गरिदिन्छ बट वी आर गोइङ टु युज इट टु स्टोर आवर डाटा इन आवर प्रोजेक्ट सो म यहाँ गएर चाहिँ क्रिएट अ प्रोजेक्ट भनेर एउटा नयाँ प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छु सो प्रोजेक्टको नाम चाहिँ आई विल जस्ट गिभ इट बुकिङ एप नाउ क्लिक कन्टिन्यू त्यसपछि I'll again click continue, select an account भनिरहेको छ I'll just create default account for Firebase and create project. त्यसपछि चाहिँ Firebase will start creating our project. यो हुने बेरसम्म चाहिँ let me also check couple of things. So मैले यो बडीमा फ्लेक्स ओभरफ्लो हिडन गरेको थिएँ यसले चाहिँ फुल वाइड नि स्क्रल गर्न पनि हिडन गरेको रहेछ सो I'll just say overflow x hidden त्यसपछि see this content we'll fix this later. So हाम्रो Firebase को जुन प्रोजेक्ट छ इट इज नाउ रेडी र मैले कन्टिन्यू क्लिक गर्छु त्यसपछि हाम्रो जुन भर्खरै बनाएको प्रोजेक्ट थियो यसले हामीलाई त्यहाँ लिएर जान्छ एन्ड देन आई विल जस्ट गो टु द वेब बिकज वी आर क्रिएटिङ एन वेब एप let me give it a name as well called booking app and register the app Firebase hosting को लागि जुन एउटा अप्सन छ जुन चाहिँ मैले अहिले सिलेक्ट गरिरहेको छैन त्यसपछि यसले बेसिकली हामीलाई एउटा गाइड दिन्छ कसरी Firebase युज गर्ने र कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर सो फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु इन्स्टल द Firebase प्याकेज जुन चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेर I will install it from here Firebase install गरिसकेपछि चाहिँ we have all this credential that we are going to use and I will go to my source folder I'll create a new folder called config and new file called config Firebase.js त्यसमा चाहिँ जुन कन्फिगरेसनको कोड छ I'll just select it and paste it here यो कोडमा म एउटा एक्स्ट्रा कुराहरु थप्छु जुन चाहिँ I will just get the database from here as well so I'll just say export जुन analytics छ we will not use it but let it be is fine so export const db equals to get firestore र यसमा भित्र हाम्रो जुन एप छ इनिशियलाइज गरेको यो चाहिँ राखिदिन्छु so I have to import this firestore let's import it from here so by default import bhayena let's import like this so import get firestore from firestore okay यति गरिसकेपछि जुन हाम्रो टिभी छ हामीले यहाँ बनाएर हामीले एक्सपोर्ट गरिसकेका छौं एनालाइटिक्स अहिले चाहिदैन सो I'll just remove it from here now after that हाम्रो Firebase को setup is completed यसपछि I'll just go to the build and म Firestore database मा जान्छु र Firestore database मा गइसकेपछि it will ask me to create a new database so I'll just say create database and next so I'll start in test mode I'll say create र यसपछि चाहिँ यसले हामीलाई बेसिकली हाम्रो डाटाबेस क्रिएट गरेर हामीलाई एउटा कलेक्सन दिन्छ सो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ आई वान्ट टु चेन्ज द रुल फर नाउ ताकि चाहिँ हामीले रिड राइट अपरेसनहरु प्रपरली Firebase मा गर्न मिलोस् त्यसको लागि आई विल चेन्ज द रुल हियर र म यहाँ गएर read and write if
ट्रू भनेर बाई डिफल्ट चाहिँ जसले पनि रिड एन्ड राइट गर्न पाउने भनेर अप्सन दिन्छु फर नाउ. But this is very important, and for security purpose you should always allow authenticated user to do the read and write operation. तर अहिलेको लागि इट्स फाइन फर अस. अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ जुन हामीले फर्म सबमिट गर्छौँ त्यो सबमिट गरेको फर्म चाहिँ फायरबेसमा लगेर डाटाबेसमा लगेर राख्नु हो. सो फर द्याट I'll just format this document first. So basically हामीसँग जुन फर्म छ यो फर्ममा चाहिँ I will create on submit just to handle बुकिङ भनेर एउटा म फंक्सन बनाउँछु र फंक्सन म यहाँ माथि गएर I'll just set const handle booking भनेर चाहिँ एउटा फंक्सन बनाउँछु र यो फंक्सनले चाहिँ इभेन्ट लिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो फर्म इभेन्ट हो. सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म इभेन्ट डट प्रिभेन्ट डिफल्ट गर्छु सो द्याट ब्राउजरको जुन कुनै डिफल्ट बिहेभियर छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ हुन नपाओस्. वी वान्ट टु कन्ट्रोल हाउ वी सबमिट द फर्म. र जुन पनि हाम्रो फर्ममा सबमिट भएको जुन इनपुट बक्स छ जुनसुकै हाम्रो डाटाहरू छ यहाँनिर जस्तै यो लेबल भयो इमेल भयो टु एक्सेस दिस फाइल दिस फिल्ड आई क्यान जस्ट से const form data equals to new form data. र यहाँभित्र चाहिँ मैले जुन इभेन्टको टार्गेट थियो टार्गेट हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले लिएर हाल्दिन्छु. सो बेसिकली फर्म सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन फर्म छ टार्गेटेड फर्म छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्म डाटामा हालेर सबै डाटाहरू चाहिँ वान बाई वान एक्सेस गर्न मिल्छ. यति गरिसकेपछि जुन फर्म डाटा छ त्यसमा सबै डाटाहरू आउँछ एन्ड आई क्यान जस्ट console log गरेर सबै चिज हेर्न मिल्छ. सो I'll just console log and say form data dot get name यस्तै गरेर email and we have message. बेसिकली जुन हाम्रो डिप बनाएर हामीले जुन अल क्लिक राखेर स्टेटमा सेभ गरेको थियो त्यो चाहिँ फर्मको स्कोपमा पर्दैन बिकज we have not given it any specific input box or any other form elements. So जब म यहाँ जान्छु and I'll just inspect it. So मेरो full name मा गएर I'll just select it and then message मा गएर this र म यहाँ गएर सबमिट गर्ने बेलामा चाहिँ जुन हाम्रो कन्सोल लग छ त्यसमा हाम्रो सबै सबमिट गरेको भ्यालुहरू यसमा आउँछ. जुन यो भ्यालु छ त्यो चाहिँ अब म फायरबेसमा कसरी हाल्ने भन्ने बारेमा कसरी हाल्ने भनेर सिकाउँछु. सो फायरबेसमा यो डाटा इम्पोर्ट गर्न एकदमै सिम्पल छ. अल यु हेभ टु डु इज फर्स्ट अफ अल इम्पोर्ट द फायरबेस डक्स. सो त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तै कन्स्ट डकुमेन्ट रेफरेन्स इज इक्वल्स टु एड डक्स add doc and I will import it from Firebase Firestore like this. So Firebase Firestore बाट चाहिँ add doc import हुन्छ यहाँ. त्यसभित्रबाट कलेक्सन बनाउँछु. सो कलेक्सन भित्र चाहिँ I will pass the database. I will pass the database जुन चाहिँ मैले config फाइलमा बनाएको थिएँ with this one. र जुन यो डाटाबेस छ यो डाटाबेस पछि म कलेक्सनको नाम दिन्छु जुन हाम्रो कलेक्सनको कुनै पनि नाम छैन अहिले. सो I will just say appointment भनेर एउटा नाम दिन्छु कलेक्सनको. कलेक्सन पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्छ फायरबेसबाट. सो I'll just import it as well. सो फायरबेस फायरस्टोरबाट कलेक्सन यहाँ इम्पोर्ट भइसकेको छ. आफ्टर द्याट अब कुन डाटा चाहिँ हामीले सेभ गर्ने हो भनेर फायरबेसमा डाटा पुऱ्याउनुपर्छ. सो वी हेभ अल दिस डाटा हेयर फर्म डाटामा. सो लेट मी सेन्ड इट वान बाई वान. सबभन्दा सुरुमा चाहिँ नेम र नेममा चाहिँ फर्म डाटा डट गेट गरेर I can send name. After that we have email. So form data dot get गरेर I can send email and त्यसपछि छ message. So form data dot get गरेर I will send message as well. र अर्को हामीसँग छ मोडल. सो
मोडल चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिलेक्टेड डाटा जुन स्टेट थियो, सिलेक्टेड कार भन्ने जुन स्टेट थियो त्यसको नेमबाट चाहिँ हाम्रो मोडल आउँछ। अभियसली जुन यो छ यो चाहिँ असिन्क्रोनस इभेन्ट हो, सो वी हेभ टु अवेट दिस बाई युजिङ async await। त्यसको लागि जुन यो फङ्सन छ म यसलाई async बनाइदिन्छु एन्ड आई हेभ टु गिभ इट एन अवेट। सो async await युज गरिसकेपछि चाहिँ यो अलवेज हेज टु पुट इट इनसाइड ट्राई क्याच ब्लक, ताकि चाहिँ कुनै यदि एक्सेप्सन अथवा इरर आयो भने चाहिँ क्याच ब्लकले त्यो इरर क्याच गरोस्, अथवा कुनै प्रमिस जुन छ त्यो रिजेक्ट भयो भने चाहिँ क्याचले चाहिँ त्यो प्रमिसले रिजेक्ट हुँदा थ्रो गरेको इरर चाहिँ क्याच गर्न सकोस्। सो ट्राई क्याचभित्र राख्नुपर्छ लाइक दिस। र कुनै इरर आयो भने चाहिँ अब जस्तो कन्सोल डट लग cannot book your appointment, and I'll display the error here. So let's try it. Actually my app I'll just Vivek Nopane and everything is selected. I want to select the second model. This from Nepal lecture, and I'll just submit it. Now see what happens. So यहाँ गएर यदि मैले यो पेज रिफ्रेस गरेँ भने nothing is here. I'll just go inspect it and see console कि कुनै error आएको छ कि आएको छैन. So there is no error as well. So let's test. जुन हाम्रो कलेक्सनमा छ त्यसमा एउटा कलेक्सन बनेको छ एपोइन्टमेन्ट भनेर, त्यसमा एउटा डकुमेन्ट छ जुन भित्र चाहिँ हामीले भर्खरै जुन सबमिट गरेको थियौँ त्यो फायरबेस भित्र आइसकेको छ। फायरबेस भित्र सबमिट भइसकेपछि चाहिँ सबमिट भयो कि नै भनेर अलिकति थाहा नै भएन। सो त्यसको लागि चाहिँ लेट्स क्रिएट अ टोस्ट। त्यसको लागि जुन छ रियाक्ट भन्ने बेसिकली एउटा प्याकेज छ। सो यो प्याकेज चाहिँ युज गरेर चाहिँ जब फाइल सबमिट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ सबमिट भयो भनेर डिस्प्ले गरौँ। सो सिम्पल चाहिँ प्याकेज युज गर्नको लागि पनि सबभन्दा सुरुमा इन्स्टल गर्नु पर्यो। I'll just copy this command and paste it. So REACTJS भन्ने प्याकेज छ। I'll import these two things in my app.js here, and I will copy this toast container र जुन मेरो HTML फाइलको जुन इन छ यो मेन भन्दा माथि लडेर राखिदिन्छु। त्यसपछि basically I will use this function notify भन्ने, तर notify भन्ने फंक्सन युज गर्नलाई चाहिँ टोस्ट पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्छ REACT बाट। सो हाम्रो टोस्ट चाहिँ REACT बाट इम्पोर्टबाट भइसकेको छ र जुन notify भन्ने छ त्यसलाई म कल गर्छु जब यो ट्राई ब्लक सक्सेस हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ your appointment has been booked भनेर लेखिदिन्छु एन्ड यो अप्सन्सहरु लेट्स सी व्हाट मोडिफाइज टेक। Okay, so toast container, okay fine. So जो notify छ यसलाई म यतिकै राखेर if I go out here and submit full name, select this model, गरेर मैले सबमिट गरेँ भने चाहिँ it will just say wow so easy। किन आयो wow so easy भनेर? किनकि यहाँनिर wow so easy लेखेर आएको छ। सो after this यदि म मेरो फायरबेसमा रिफ्रेस गरेँ भने we will get our message and our model and everything. So just by doing this you can easily submit your data in Firebase, and using Firebase in React is very easy. एउटा लास्ट चीज के पनि म देखाउन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन फायरबेसमा जुन हाम्रो डाटा सेभ गर्यौं यो डाटा चाहिँ फेरि हाम्रो वेबसाइटमा कसरी लिएर आउने र फायरबेसबाट डाटा चाहिँ कसरी गेट गर्ने भन्ने बारेमा I will just teach you how to do that as well. त्यसको लागि चाहिँ let's create a use effect. Use effect भित्र चाहिँ I will just say const and get data. I'll create a notching function like this,
यो गेट डाटा चाहिँ म कल गरिहाल्छु किनकि जहिले कल गर्न बिर्सेर हुन्छ म यसलाई र असिङ फङ्सनभित्र आउँछ जस्तै const dog snap equals to await and get dogs भन्ने एउटा मेथड हाम्रो फायरबेसले दिन्छ र यहाँभित्र आउँछ जस्ट कलेक्सनभित्र पहिला जस्तै आउँछ इम्पोर्ट टिभी र टिभीभित्र हाम्रो कलेक्सनको नाम के छ नाम appointment. I'll put appointment here. त्यसपछि यति गर्न साथ यसले हामीलाई डाटा दिन्छ also const data equals to जुन यो डकुमेन्ट स्न्याप छ डट डक्स डट म्याप गरेर चाहिँ जुन हाम्रो डकुमेन्ट यहाँ आउँछ त्योबाट चाहिँ म डट डाटा रिटर्न गरिदिन्छु यो गरेपछि हामी यहाँ एरे अफ डाटा पाइन्छ सो यसलाई कन्सोल गरेर हेरौँ सो म मेरो रिएक्ट एपमा जान्छु इन्स्पेक्ट गरेर कन्सोलमा हेरेँ भने एज यु क्यान सी हियर जुन फायरबेसमा हामीले डाटा सबमिट गरेको थियौँ त्यो डाटा यहाँ रिटर्न गरिसकेको छ सो यसलाई डिस्प्ले गर्नको लागि चाहिँ const appointment भन्ने एउटा स्ट्रिङ बनाउँछु र सेट appointment गर्छु र यसलाई एउटा भित्र डाइरेक्ट जस्तै हालिदिन्छु सो जब चाहिँ हामीले फायरबेसबाट डाटा लिएर आउँछौँ जुन डाटा आउँछ यसलाई चाहिँ म स्टेटभित्र सेभ गरिदिन्छु र जुन हाम्रो एपोइन्टमेन्ट छ यसलाई चाहिँ बेसिकली म लास्टमा लगेर चाहिँ अहिलेको लागि I will create I'll just say appointment dot length चाहिँ greater than 0 छ भने र अर्को भनेको appointment छ भने यदि दुईटा कन्डिसन जब ट्रु हुन्छ त्यति बेलामा चाहिँ I will say appointment dot map I will get the data and index र यहाँभित्र I'll create a paragraph tag त्यहाँभित्र data dot name राखिदिन्छु just create a div here र div भित्र चाहिँ यो राखौँ ओके सो यो गरेपछि चाहिँ जुन हामीले डाटा सबमिट गरेको थियौँ त्यो डाटाहरू चाहिँ फायरबेसबाट यहाँनिर डिस्प्ले गर्न मिल्यो सो यो बेसिकली रन भएकै गरिरहेको छ किनकि जुन युज इफेक्ट थियो त्यसमा मैले यहाँ डिपेन्डेन्सी एरियामा एम्टी एरे दिएको छैन सो यो नदिँदासम्म चाहिँ यो लुपमा रन भइरहन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्फर्मेन्स इस्यु अभियसली लुपमा यो रन भएकै गर्नु राम्रो पनि होइन सो अलवेज रिमेम्बर टु गिभ द डिपेन्डेन्सी एरे हेयर एज एन एम्टी एरे यदि एक्सटी मात्रै रन गर्नु छ भने यति गर्न साथ हाम्रो फायरबेसमा अपलोड पनि भइसकेको छ एन्ड फायरबेसबाट हामीले डाटा फेच गरेर हाम्रो वेब पेजमा लिएर आएको पनि छ सो आई थिङ्क दिस इज गुड इनफ डिजाइनमा थोरै आई थिङ्क डिजाइन चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट रेस्पोन्सिभ भएको छैन बट इट इज वर्केबल so I'll just leave this design to you guys to work on and I think this is good enough for our project so यदि कसैलाई केही क्वेसन छ भने you can ask me and we can do the closing for today's webinar